अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज लेके आपके साथ हाजिर होता रहता हूं। आज फिर एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेके आपके साथ हाजिर हूं। बहुत सारे किसान हजरात परेशान हैं कि फसल की वो उन्हें कीमत नहीं मिल पाती जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग फार्मिंग को छोड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग के जो फार्मिंग को छोड़ने की बजाय इसको जिद्दत की तरफ लेके आ रहे हैं वही बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। जैसा कि ये भाई जो स्पेन से पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में आके 2 कनाल इन्होंने ये गार्लिक लगाया। ये कौन सा गार्लिक है ये तो इन्हीं से जानेंगे। इनका बताना यह है कि 2 कनाल से इन्होंने 32 लाख रुपया कमाया। फिर इन्होंने 11 एकड़ ये लगा रखा है और इनका कहना यह है कि 25 से 30 करोड़ तक का ये इनका सारे बिक सकता है आसानी से। और फिर मजीद इन्होंने 80 एकड़ लगाने का प्लान जो है कर रखा है। जमीनें जो ठेके पे ले रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि क्यों इतना ज्यादा ये इसको बढ़ा रहे हैं, कितना इन्हें प्रॉफिट हो रहा है और क्या क्या इसमें मुश्किलात आ सकती हैं, क्या क्या इसमें सहूलतें हैं, क्या क्या फायदे हैं, ये सारी मालूमात आज की वीडियो में क्लियर की जाएगी। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत है? तबीयत से ठीक है भाई। बहुत मुश्किल से लोग जो है वीजे लगवा के स्पेन की तरफ जा रहे हैं। अव्वल तो वीजा लगता नहीं है, बहुत मुश्किल से अगर लग भी जाए तो फिर वो वहीं पे पक्का डेरा बना लेते हैं, वापस लौटने का नाम नहीं लेते। आप वापस लौट आए, क्या वजह बनी? देखो उस्मान भाई, सब ने पहले गल तो आवे कि असी सारी जिंदगी ते बाहर नहीं रह सकते, वापस तो आना ही आना है। वो बुढ़ापे चाहिए, जवानी चाहिए या जिस टाइम भी आइए, लास्ट स्टेज ते साडी आई अपने मुल्क के वापस आना है। ते एक पाकिस्तान की कमी महसूस होंदी सी, थोड़ी खेच तकलीफ कि अपने वालदैन दे कोल रहिए, अपने मुल्क च रहिए। जेड़ी इत्थे मजा है उत्थे स्पेन च नहीं है। बेशक उत्थे पैसा भी कमाया, सब कुछ भी है, लेकिन जेड़ा सुकून ते इज्जत इत्थे आके अपने वालदैन दे कोल है ना, वो कितने नहीं मिल सकता। स्पेन च किन्ने साल रह के आए हो? मैं स्पेन दे विच 2009 च गया, हजे ते हुण 2020 तो मैं इत्थे ही। सही, माशाल्लाह। अच्छा, एक केड़ा सीड है कि जेड़ा तुसी लांदे हो ते इन्ना ज्यादा मुनाफा कमा लेंदे, कि साडे व्यूअर ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। जी जरूर, इंशाल्लाह दसांगे। असल ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਵੀ YouTube ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ YouTube ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 14 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੇ 18 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿ ਚੱਲੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਘਰ ਕਰਕੇ ਤੇ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀਡ ਲਿਆ। ਸੀਡ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੇਜੀ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਡ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਵੇਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, 2 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲਾਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਿਊ ਵਿਊਅਰਸ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ 2 ਕਨਾਲ ਲਗਾਈ, ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਲਏ ਸਨ, ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਡ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ 50 ਕਿਲੋ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, 60 ਕਿਲੋ ਮਿਲਿਆ, 2 ਮਣ ਮਿਲਿਆ, 5 ਮਣ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੀਪ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਕੈਟਲ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 11 ਏਕੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 80 ਕੋਈ ਏਕੜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸੇਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 25 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਅੱਜ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਇਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਐਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 32 ਲੱਖ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ? ਮਤਲਬ 2 ਕਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? 2 ਕਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਸੀਡ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, 50,000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਆਏ ਸਨ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲਵਾਈ, ਪੁਟਾਈ, ਖਾਦਾਂ, ਸਪਰੇਵਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ,
मैं जानना चाहना कि अगर कोई 1 एकड़ लाना चाहता है सीड जी, ठीक है, 1 एकड़ ਉਹ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਬਤਾ। देखो उस्मान भाई, मैं सब तो पहले तो ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵਾਂਗਾ 1 ਏਕੜ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਡ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, 38 ਲੱਖ ਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੇ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਸੀਡ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬੀ ਹੈ। अगर वो अखराजात टुट जाएगा तो 2 लाख रुपए ਉਹਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, तो 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ 1 ਏਕੜ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਨਾਲ 2 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸੀਡ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 2 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ 2 ਏਕੜ ਦਾ ਸੀਡ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦਾ। 1 ਏਕੜ ਦਾ ਸੀਡ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਸੀਡ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ 200-300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਰਕਮ ਆਪਣੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਂਟ ਚੈੱਕ ਦੀ ਡੈਪਥ ਆਫ ਦਾ ਰਿਵਰ ਵਿਦ ਬਾਊਟ ਫਿਟ, ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ। ਬਲਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰਾਈ ਬੇਸ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, 2 ਕਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਏ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਹੈ ਸੀਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਹਮਾਯੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸੀਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੀਡ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੀਡ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੀਡ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਤੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਲੈਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸੀਡ ਲੈ ਲਾਂ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਹਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ G1 ਗਾਰਲਿਕ HG1 ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਨਾਈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਅਖਰੋਟੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਸਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਵਿਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਦਦੁਆ ਵੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਬੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਪਰ ਏਕੜ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ 60 ਤੋਂ 70 ਮਨ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਉਹ 100-125 ਮਨ ਨਿਕਲਦਾ ਏਕੜ ਚੋਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੇ ਦੀ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 350 ਮਨ ਫੀ ਏਕੜ। 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 300 ਮਨ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 12000 kg ਬਣਦਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੈਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ 2 ਕਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ? 2 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 78 ਮਨ ਐਵਰੇਜ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਹੀ। 78 ਮਨ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ? 320 ਮਨ ਬਣਦੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਏਕੜ ਦੀ, ਅਗਰ ਏਕੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ 500-600 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪੀਸ ਹੋਣਾ। 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਤੋਂ 90,000 ਪੌਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ, ਪੈਂਡੀ ਤੇ ਡਵਾਲ ਗੋਲ, ਇਹ ਦੋ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕੀ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਜਿਸ ਤੇ 2 ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ? ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਫੰਗਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੀ ਕੂਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 11 ਏਕੜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਏਕੜ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਸਾਡਾ ਸੇਲ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ 80% ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਕੀ ਖੁਦ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोल दियो अगर मजीद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ 0346 91 00 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। WhatsApp ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ DP ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਰਲਿਕ HG1 ਲਗਾਇਆ ओरिजिनल ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਕਨਾਲ 2 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲਵੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੁੱਬਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਥੋੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ बिल्कुल नहीं लाया होता मैं लाया क्यों नहीं, मैं की घर बैठा। सही। तो जी फ्रेंड्स, अभी आपको मिलवाते हैं एक ऐसे भाई से कि जो भट्टी साहब से मुतासिर हो के इन्होंने भी यही फार्मिंग स्टार्ट कर ली है। क्यों इन्होंने इस तरफ रुझान पकड़ा है, जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, क्या हाल है? क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत है? जी शुक्र अल्लाह पाक की जात का। भाई अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम बिलाल अहमद संधू है। बिलाल भाई आपने कितना लगा लिया यही बीज? जी एक्चुअली मेरा तो क्योंकि हम हैं जट संधू, लेकिन मेरा जो है ना ये वाई बीजी से शुरू से लेकर मेरा कोई इसमें रगबत नहीं थी, लगाव मेरा शुरू से नहीं था। ठीक है, मैं इंग्लैंड गया हुआ था, वहाँ से मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया हूँ 2 साल पहले, और आके मैंने अपने यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल स्टार्ट की है। तो इरफान उल्लाह भट्टी साहब ये बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, और इन्होंने लास्ट टाइम लगाया था 2 कनाल। तो मेरे सामने वो 2 कनाल जो इन्होंने बीज लेके आए, ये लगाया। जब उसकी जो है ना वो हार्वेस्टिंग का टाइम आया तो बड़े हम परेशान थे कि पता नहीं क्या बनेगा इसमें से, लेकिन ये बड़े उस पर मुतमईन थे कि ये इसमें से बड़ा मुनाफा आएगा, तो आप लोग भी ये लगाओ। हमने इनकी बात को सीरियस नहीं लिया उस वक्त, लेकिन जब वो हार्वेस्टिंग हुई और 2 कनाल से इन्होंने माशाल्लाह 32-34 लाख रुपए जब मुनाफा आया घर हमारे सामने कैश आ रहा था और हम देख रहे थे। और उसके बाद फिर जो है ना इनकी एडवाइस पे मैंने जो है ना 1 कनाल लगाने का मंसूबा बनाया बड़ी मुश्किल से। उस वक्त बीज बड़ा महंगा था लास्ट ईयर, तो मैंने ना बड़ी मुश्किल से मैंने कहा यार अच्छा रिस्क है, मेरा इसमें इंटरेस्ट भी कोई नहीं है, तो चले भट्टी साहब कह रहे हैं तो 1 कनाल लगा लेते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोर्सफुली मुझे 2 कनाल का बीज अरेंज करके मुझे भेज दिया। इन्होंने कहा जी आपका 2 कनाल का बीज आ गया है, तो ये 2 कनाल आपने लगाना है। सही। तो उसका मुझे फायदा नजर आया बाद में। वक्त तो मुझे ये हुआ यार इतने पैसे बन गए हैं, मैं कैसे करूंगा, तो बाद में जो है बड़े मसले मसाइल होते हैं। लेकिन जब लगा लिया, लगाने के ठीक 1.5 माह बाद ही पता मुझे चल गया कि इनकी बात में कितना दम था। क्योंकि मैंने अपना बीज 1 कनाल का जो मैंने सेल करना था वो मैंने कर दिया हुआ है, तकरीबन 3 माह हो गए। अच्छा। उसमें मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस 50% से ज्यादा उसमें जो प्रॉफिट आया गया मुझे उसमें। लेकिन आपकी तो अभी फसल तैयार नहीं ना हुई? बिल्कुल फसल मेरी बिल्कुल इसके बाद हुई है। अच्छा, तो वो सेल कैसे हो गया? वो एडवांस बुकिंग पे चल रहा है काम सारे। अच्छा अच्छा, सही। क्योंकि अब देखें अब जो रेट है ये जब मई में इसकी हार्वेस्टिंग होनी है तो रेट इससे भी ज्यादा होना है, और अक्टूबर में जब लगाने का टाइम आना है फिर तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना है ना रेट। तो ऑब्वियसली जितना हम पहले सेल कर रहे हैं वो इन्वेस्टर को या जो फार्मर भाई पहले बुक करवाते हैं उनको यही फायदा है कि उनको वो बीज जो है ना वो सस्ते दामों में मिल जाता है। अब मेरा प्रॉफिट कदरे कम होगा बाकी किसानों से जिन्होंने अभी सेल करना है या अभी कर रहे हैं या मई में करेंगे, लेकिन मुझे ये है कि मेरा पीस ऑफ माइंड जो है मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट कवर कर ली है, प्लस मोर देन 50% उसमें जो है ना मैंने अपना वो प्रॉफिट भी ले लिया हुआ है। अब जो लगा हुआ है वो सारा मेरा पैसा क्लियर है उसमें से। अब ये उसको इस दफा इंशाल्लाह, मैंने पिछली दफा 2 कनाल लगाया था, इस दफा इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं 2 एकड़ पे लेके जाऊँ। अच्छा, 2 कनाल में से कितना बताया आपने सेल हो चुका है? 1 कनाल का मैंने कर दी है। अच्छा, जिसको आप 1600 किलो जो है ना 1600 kg आप फ्रेश कह लेंगे वो मैंने कर दी है। तो जी माशाल्लाह ये तो प्रैक्टिकली आपको दिखा भी दिया साथ के भाई जिन। तो जी वीरो उम्मीद है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕਬਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।